Very good afternoon to you all. And today, in the beginning of the class, I must tell you that in today's class, we shall devote ourselves to Unit 15 and 16. Already, we have covered 5 classes, and in that 5 class, we had come up to the Unit 14. The 14th unit was Mahatma Gandhi, his perspectives and methods, which we had discussed in the previous class. In today's class, the 15th unit, the name of the unit is Nationalism and Culture, the Nationalist Literature. ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, this literature, it is also a very important part of our freedom struggle. ए पर्यंत आमे जेते गुडिए डिस्कशन कले, our focus of discussion was on various aspects of different types of movements. प्रथमे आमे माने फोकस करथिलु on Gandhian movements. First हेतला स्वदेशी movement, तापर आशिला Gandhian movements of non-cooperation, civil disobedience, individual satyagraha and quit India movement. तापर परे अन्यान्य जो बलिष्ठ अंश, those elements which constitute a very strong aspect of our freedom struggle, आजाद हिंद फौज बा इंडियन नेशनल आर्मी जो मानकर मध्य बहुत बलिष्ठ अवदान थिला. तापर आमे माने डिस्कशन कले जे गडजात बा प्रिंसली स्टेट्स रे मध्य देयर वाज नेशनल एवेकनिंग एवं सेठी प्रजामंडल गठन होबा परे सेमाने मध्य स्वाधीनता संग्राम रे तांकर भूमिका पालन करिवाकू सेमाने मध्य आगे आस्तिले. तापर परे आमे माने आस्तिले दैट द की फैक्टर इन इंडियन freedom struggle Mahatma Gandhi कौन तांकर थिला, what was his ideology, what was his philosophy, what were his methods, आमे काली सेटा डिस्कशन करथिले. एक्सक्यूज मी. आज जेतबेले आमे माने आरंभ करछु 15th यूनिट, द नेम ऑफ द टॉपिक इज नेशनलिज्म, जातीयतावाद और संस्कृति. ता सहित आमे माने पढिबा जातीयतावादी साहित्य. प्रथम है व्हाट इज जातीयतावाद. कौन जातीयतावाद ना, एटा गोटे आदर्श, एटा गोटे चेतना, एटा गोटे दर्शन, एटा गोटे अनुभव निज जाति प्रति, जातिर अधिवासी प्रति, पार्टी प्रति, माटी माँ प्रति एवं ये माटीर अधिवासी प्रति आमर जितेबले गोटे निजस्व भावनार चिंताधारा से कह जाए जातीयवाद, जातीयतावाद. तमें मत प्रश्न पचारि पार जे एवं जातीयतावाद थिला गोटे 19 शताब्दी गोटे बड़ उद्गिरण. तमें मैंने मत कहीपर कौन तागर जातीयतावाद नथिला, आमे कौन देश को भल पाऊ नथुलु, देशर आदिवासी को भल पाऊ नथुलु, पाउथुलु, पाउनथिलु कहीं आमे पाउथुलु, किंतु सेटा थिला हमर, सेटा को आमे कहूछु पैट्रियटिज्म, सेटा को आमे कहूछु देशभक्ति, देश प्रेम. किंतु 19 शताब्दी रे मु कहि 19th सेंचुरी टा हला गोटे भारी बलिष्ठ सेंचुरी, भारी गोटे प्रधान विशिष्ट सेंचुरी एथि शताब्दी एथि जे भारत रे घटिथिला अनेक नूतन चेतनार स्फुरण. पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति दर्शन संस्पर्श रे आसी एवं आधुनिक शिक्षार प्रचलन परे आमर चिंताधारा रे अनेक परिवर्तन आसतिला. एवं जातीयतावाद आमर देशभक्ति थिला, किंतु जातीयतावाद रे रहिथिला किछि राजनैतिक आदर्श मिसी जोटा देशभक्ति रे नथिला. जो राजनैतिक चेतना को आधार करी जो देश प्रेम देशभक्ति गढ़ी उठिथिला बा जहार स्फुरण घटिथिला 19 शताब्दी रे, सेटा हला तमर जातीयतावाद. एवं ए जातीयतावाद को केंद्र करी जो साहित्य सृष्टि हेथिला सेटा को कहा जाए जातीयतावादी साहित्य. हमर गोटे कथा अछि इंग्लिश रे प्रोवर्ब दैट लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी. साहित्य हला समाजर
ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ସମସାମୟିକ ସମାଜର ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ସାହିତ୍ୟର କଳେବରରେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରିଜନାଲ ଲିଟରେଚର, ହିନ୍ଦୀ କୁହ, ବଙ୍ଗଳା କୁହ, ଓଡ଼ିଆ କୁହ, ମାଲୟାଲୀ କୁହ, ତେଲୁଗୁ କୁହ, ତାମିଲ କୁହ, ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଆଧାରିତ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ଲେଖକମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା ଯେ ଆମେ ନିଜ ଦେଶରେ ଆମେ ପରାଧୀନ, ଆମେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁଟା ମନୁଷ୍ୟର ଚିରନ୍ତନ ଆକାଂକ୍ଷା ସେଇଟା ଆମକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ଫୁରଣ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ଦେଇପାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ। ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଲେ ମହାଭାରତ, ସାରଳା ମହାଭାରତ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ମୂଳତଃ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ, ବୈଷ୍ଣବ ଆଧାରିତ ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ତମର କ'ଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ପରେ ଆସୁଛି ରୀତି ସାହିତ୍ୟ, ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର ଏସବୁ ନେଇ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏମାନେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ସେଟା ହେଲା ରୀତି ସାହିତ୍ୟ। ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା? ରାମ ସୀତା ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ କଥା, ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଅନେକ କଳ୍ପନା, ହୁଏତ ପୁରାଣ ଆଧାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ତମର ଆସିବ କ'ଣ? ପୁରାଣ ନହେଲେ କୌଣସି ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ କଥା, ଅନେକ ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଟାକୁ କିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ। କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ ନା ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏ ଜାତିର ଇତିହାସ, ଏ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସେସବୁକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ପ୍ରତି, ମାଟି ପ୍ରତି, ଜାତିର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ମାଟିର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନୂତନ ଚେତନା ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୀତି, ମମତା, ସ୍ନେହ ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ କରେଇଲେ। ଚିଲିକା, ତମେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଦେଖୁଛୁ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନିରସ ହ୍ରଦ ପୁଣି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ହେଲା ଚିଲିକା, କ'ଣ ସେ ଚିଲିକାକୁ ନେଇକି ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦକୁ କାବ୍ୟ ନାୟିକା କରି। କ'ଣ ମୁଁ ଚାରୋଟି ଧାଡ଼ି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବି। ଇତିହାସ ସେ ଆମକୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଇତିହାସ ରଙ୍ଗ ସ୍ଥଳୀ ତୁ ଚିଲିକା, ତୋର ତୀରେ ପରା ଶ୍ରୀମତୀ ମାଣିକା, ହସ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିଥିଲେ ସାଦରେ ଲବଣୀ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଚିନ୍ତାମଣି। ସେଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଞ୍ଚି କାବେରୀରେ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଗଲେ, ମାଣିକ ଗଉଣୀଠୁ ଖାଇଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ମୁଦି ଦେଇଗଲେ, ମାଣିକ ପାଟଣା, ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆମର ଅଛି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଅଛି। ଇତିହାସରେ ବି ସେଟା ଆମର ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ଼ ଆଲେଖ୍ୟ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଜାତିର ଇତିହାସ, ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ। ତିନି ଜଣ ଆସିଲେ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା, ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବନ୍ଦନା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲେଖା ତାପରେ ପରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଏଟା ହେଲା କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ତମର କୋର୍ସରେ ଅଛି ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ, ଗୁଜରାଟୀ ସାହିତ୍ୟ, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ। କାହିଁକି ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ
ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜାଗରଣଟା ଆସିଲା ସେଟା ବଙ୍ଗଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 ବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏଫେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କଲୋନିଆଲିଜମ୍ ପରେ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନବଜାଗରଣର ଆଦ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କାରଣ ବେଙ୍ଗଲ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ସେମାନେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଗ ହେଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଉଦାହରଣ ଦିଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା 50 ବର୍ଷ ପରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆସୁଛି ଏୱେକନିଂ, ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଏୱେକନିଂ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ। କାହିଁକି? 1757ରେ ଯଦି ବଙ୍ଗଦେଶ ଅଧୀନକୁ ଆସିଥାଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ, ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି 1803 ବେଳକୁ, 50 ବର୍ଷ ପରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଟା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେମାନେ ବହୁ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେଠି ପ୍ରଥମ ଆମର ଖବରକାଗଜ ଆସୁଛି 1866ରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆସିଗଲାଣି ବହୁ ଆଗରୁ 1820-21 ବେଳଠୁ ଆସିଗଲାଣି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କୌମୁଦୀ, ସିଆଉଲ ମୁତାକ୍ଷରିନ ଯେଉଁ ପାର୍ସି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସବୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି କବି ସମ୍ରାଟ ଆମେ କହୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସେମିତି ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ କଥା ସମ୍ରାଟ ହେଲେ କିଏ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତଟା ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ହିସାବରେ ଶୁଣୁ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ, ଜାତୀୟ ଗାନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଏଟା ତାଙ୍କ ଲେଖା। ଏବଂ ସେ ଏଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମୟକାଳ ଥିଲା 1838ରୁ 1894, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାର କଲେ ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନଭେଲଟା ଆନନ୍ଦ ମଠ 1882ରେ ସମକାଳୀନ ସମାଜରେ କେମିତି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁରାଚାର ଏସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଅଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସୁଜଳାମ ସୁଫଳାମ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାମ ମଲୟଜ ଶୀତଳାମ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତେଣୁ ସେ କେବେଠୁ ଲେଖିଲେଣି ଯେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅପରେସର, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଶାସକ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରବାଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା। ଦେଖ, ଲିଟରେଚରରେ ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଲେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଲେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଯିଏ ଲେଖିଲେ ଇକୋନମିକ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ, ଇକୋନମିକ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଦି ସିଭିଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଏ କିଏ? ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ। ଅର୍ଥନୀତି ଆଧାରିତ ଜାତୀୟତାବାଦ, ଆମର ଅର୍ଥନୀତି କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଇଟା କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ। ସେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ଦ ଇକୋନମିକ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ ସେଠି ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ସମୃଦ୍ଧି, ଆମର ସମୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଲୁପ୍ତିର ପଥରେ। ଏବଂ ଆମ ସମୃଦ୍ଧିରେ କିଏ ଆମର ଧନରତ୍ନରେ କିଏ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି? ଇଂରେଜ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କର ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ, ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ, ଭାରତରୁ ନାଳରେ ପାଣି ବହିଲା ପରି ଭାରତରୁ ଗୋଟେ ନାଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବହିଗଲା ଭାରତର ଧନରତ୍ନ। କୋଉଠିକି? ଲଣ୍ଡନ ଟେମ୍ସ ନଦୀ କୂଳକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀକୁ। ତେଣୁ ଲିଟରେଚର, ମୁଁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲିଟରେଚର କହୁଛି। ଏବଂ ସିଏ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ନଭେଲ ସମାଜ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ 2 ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କର ଲେଖା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଜାଗରଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ହେଲେ ତମର କିଏ ନା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ। ଗୁଜରାଟୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାଧବନ ତ୍ରିପାଠୀ
1855 ରୁ 1907 ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନଭେଲ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କ'ଣ 4 ପାର୍ଟସ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଟା ହଉଥିଲା ଟିଭିରେ ବି ଦଉଥିଲା ସିରିଏଲ ସରସ୍ୱତୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସରସ୍ୱତୀ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ନଭେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଯେତିକି ସମକାଳୀନ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇବାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଓ ଯାତନା ସେ ସବୁର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ଚନ୍ଦ୍ର ନଭେଲରେ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚିପଲଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବନ୍ଧମାଳା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି ସମକାଳୀନ ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁରବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କେମିତି ଅଣଦେଖା ହେଇ ରହିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କେମିତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏଇସବୁକୁ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ତମର ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତ ଫେରିସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ାରେ ତମେ ମାନେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା 1850 ରୁ 1885 ସେଇଥିରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମନେ ରଖ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା अंधेर नगरी तांकर थिला कौन चौपट्टा राजा अंधेर नगरी इंग्रेज शासन समय कौन है ना से ताकर जोटा कहते गोटे प्रोवाइड थिले कौन ना गोटे वर्णना कहूँ दैट सीक्रेटली सकिंग द होल जूस फ्रॉम विदिन कौन कर गुप्त भाव में आम भितर जी रस को जड़े पान कर स्माइलिंगली ग्रास्पिंग द बॉडी हार्ट एंड वेल्थ खूब हसी हसिकी आमर शरीर रस को निगाड़ी नौची आमर धन को निगाड़ी नौची आम हार्ट रू स्पंदन को निगाड़ी नौची सो जेनरस इन मेकिंग प्रॉमिसेस प्रतिज्ञा करिबारे से धुरंधर ओ फ्रेंड किए हु इज ही इंग्लिश मैन तामाने इंग्रेज माने कौन करुछंती देख परोक्ष भाव रे गोटे व्यंगात्मक उपाय रे से केमिति भाव रे निजको प्रतिफलित करुछंती तेणु ताकर जो आ गोटे थिला भारत जननी जो राजनैतिक नाटक सेथिरे मध्य से गुडी को प्रतिफलित करिसंती वर्तमान में आसीबा 20th सेंचुरी विशेष करी 6 माण 8 मु देख 20th सेंचुरी मु तुमको एठी कहिबी 20th सेंचुरी रा द्वितीय दशक रे दुईटी विराट घटना पृथ्वी राजनैतिक क्षेत्र में आंतर्जातिक क्षेत्र में सृष्टि करथिला चहल सृष्टि करथिला गोटे हला फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 रे एवं एटा चलीला 1914 ରୁ 1919 एवं तारी भितरे आउरी गोटे घटना घटिला जोटा को आज बारंबार रेफर करबी नेक्स्ट यूनिट रे गला बेले बोल्शेविक रिवोल्यूशन रशिया रे गोटे विप्लव आरंभ होला 1917 मसिया रे एवं बोल्शेविक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जो दुई भाग रे विभक्त होता बोल्शेविक मान रिवोल्यूशन रे से माने सक्सेसफुल हेले रशिया रे 300 वर्ष धरी जो रोमानव राजवंश राजत्व करथिला तांको राजत्वर परिसमाप्ति घटिला सेमानक राजत्वर परिसमाप्ति घटी वर्तमान आसीगला कौन ना कम्युनिस्ट शासन यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर सेटा कौन मु परे कहिबी किंतु एई दुईटा घटना जेतेबेले घटिगला ता पूर्वरु आमे माने देखुछु कौन ना फकीर मोहन सेनापतिकर जो उपन्यास 6 माण 8 गुण जोटा तमर सिनेमा हेची कौन ना सेथिरे तमे जानि परिबो जे तांकर कौन होची से जो अच्छी चंपा तो सी 6 माण 8 गुंठ सारिया और भगियार नबा पाई से जमीदार चंपा को लगी कि कौन कले जहाँ परोक्ष रे सूचई दे थाए जमीदार रो अत्याचार एवं से चाषीर दरिद्र चाषीर सारिया और भगिया तांक स्वामी स्त्री तांकर केमिति जमी 6 माण 8 गुंठ जमी को से केमिति नेबे एटा गोटे थिला राधाचरण गोस्वामी से जेतेबेले लेखिले तांकर ए भेरी प्रोलिफिक हिंदी राइटर तांकर
जो ग्रंथ एवं विशेष करी प्रेमचंद तांकर जो नोवेल गोदान रंगभूमि कर्मभूमि एवं एगुड़ा को जिते से लिखुंट से कौन देखुंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द जमींदार क्लास जमींदार मानकर शोषण बेठी बगार मागण भेटी जोटा कि गड़जात रे थिला केमिति से माने बेठी खटुथिले जदियो ब्रिटिश भारत रे नथिला किंतु जमींदार मानकर शोषण से माने इंग्रेज मानकर तरफ माने इंग्रेज मानकर हेई भारतीय मानक जेते प्रकार भाव रे निपीड़ित करा जाई पारे से माने से सब करुथिले जहार प्रतिफलन घटिथिला गोदान रे रंगभूमि कर्मभूमि एगुडा हला प्रेमचंद कर लेखा एवं तापरे कोन हले ना वर्तमान तांकर जो नोवेल आसिला प्रेमाश्रम सेइथरे से देखेइले ए जो रशिया रे बोल्शेविक रिवोल्यूशन हला तमे एठी टिके करबे जो मार्क्सवादी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 रे जोटा थिला से कम्युनिज्म रा आदर्शटा कहै जाय समाजवाद बा सोशलिज्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक रशिया ना हे गला एवं सेही नाटा 1917 रु रहिला केते पर्यंत 1990 पर्यंत तापरे यूएसएसआर भांगी गला भांगी ता जगह रे 12टा खंडे राज्यर देशर सृष्टि है एवं कौचे जो कम्युनिस्ट शासन पतन घटिला गोर्बाचोव का समय रे एवं तापरे रशिया खाली अछि किंतु सेतबेले कम्युनिज्म रो विजय घटी थाए कौन तांकर लक्ष्य कौन डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट ए समाज दुई भाग रे विभक्त गोटे हला कौन ना द कैपिटलिस्ट पूंजीवादी गोष्ठी जो मानकर पूंजी अच्छी धनरत्न अच्छी मालिक गोष्ठी आ गोटे सर्वहरा गोष्ठी प्रोलितारिया रशियन भाषा रे ताको कह जाए प्रोलितारिया ए जो सर्वहरा गोष्ठी हमर आदर्श हैला हमर लक्ष्य हैला डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलितारिएट सर्वहरांकर शासन ता माने समाज रे दलित निपीड़ित दरिद्र ए जो वर्ग उपेक्षित वर्ग अवहेलित वर्ग सेही माने जेतेबेले शासन प्रतिष्ठा करिवे से माने जेतेबेले तांकर अधिकार को एस्टाब्लिश करि परिबे अधिकार दाबी पूरण करि परिबे सेहीटा हो सबठारु श्रेष्ठ शासन ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी बहु जुग जुग धरी से माने निपीड़ित तेणु कार्ल मार्क्स कर से फिलोसफी अनुसार जेतेबेले लेनिन हेले तमर कोठी ना रशियन गवर्नमेंट रे आसिले 1917 बेलकू प्रेमचंद से जो सर्वहरा को जो माने लक्ष्य रहिला तेणु आम भारत रे जो माने निपीड़ित होचती जमींदार गोष्ठी द्वारा से माने मध्य केमिति सुयोग पाइबे सेटा को जने राइटर कोन करबा हमर गोटे कथा रे अछि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड हमर कलमटा हला कोन खंडा थारु आहुरी पावरफुल से माने निजर लेखनी माध्यम रे एते बलिष्ठ लेखा सब लिखिबा को आरंभ कले जहा सृष्टि कला कोन चेतनार उत्तरण घटेला लोक माने निजर दुरावस्था प्रति सचेतन हेले शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगर तांकर 1876 ରୁ 1938 तांकर जो नोवेल पथेर दाबी विप्रदास एगुड़ा सब है कौन ना who followed the path of revolutionary violence to liberate the country आम कंट्री रा वर्तमान दरकार कौन आम दरकार स्वाधीनता आमर दाबी एवं एथिपाई आमे जेकोसी भाव रे वी मस्ट हैव इट तांकर जे कथा सम्राट तांकर जो आउ जने थिले कथा सम्राट तो नुहे गल्प सम्राट नहीं ताराशंकर बंदोपाध्याय तांकर धरित्री देवता गणदेवता पंचग्राम ए जो नोवेल गुड़िक ग्राम्य जनतांकर साधारण ग्राम्य जनतांकर सुख दुख से जो कामना बासना आशा आकांक्षा सबुर गोटे बलिष्ठ प्रतिफलन लेखक लिखिले ना तमे माने जानिबे लोक माने जानिबे तेणु लेखनी आमर जो नेशनलिस्ट लिटरेचर it also constitutes a very important part of
फ्रीडम स्ट्रगल तमर जो मधुबाबू स्वतंत्र उत्कल गठन विशेष भाव से निजको नियोजित करते उत्कल सम्मेलन से कौन डाकरा देला आम एपर्यंत भी अच्छी उठरे उठरे उत्कल संतान उठिबु तू केते दिने पूर्व गौरव पूर्व महिमा पड़ू नहीं कि तो मने तो पूर्व पुरुषे जय करथिले गंगा ठारू गोदावरी तांकरी ओर से जन्म होई तो केउ गुणे तांकु सरी माने ए जो भाषा एकु जति मु आहुरी माने कौन रिसाइट करके पढ़ी उद्बोधनमूलक कर पढ़ले तुम रक्त गरम हो से भाषा तेणु साहित्य जो नेशनलिस्ट लिटरेचर दे प्ले ए भेरी डोमिनेंट रोल मुझे तुमको आउ थे कहती उठ कंकाल कविता द बाउंड्री ऑफ ओडिशा सबुठ बाउंड्री ऑफ ओडिशा कहाँ समय सबुठ बड़ थिला कपिलेन्द्र देव समय गंगा दोइला चिकुर जार कृष्णा चरण तल समशान से मड़ा देश आज यही से ही उत्कल चिर वंदिता वंदिनी माँ वंदन फेई बारे संबलपुर संबलवीर दंभ नहीं कि धरे गंगा धोइला चिकुर जार कृष्णा चरण तल गंगा टू कृष्णा that was the boundary of Orisha शमशान से ही मड़ा देश आज यही से ही उत्कल ओडिशाटा बा मड़ा देश ओडिशा रे जो माने अछंती से माने जीवित नुहंती से माने सब मड़ा माने आमे गुडा हेलु जीवंत मड़ा कारण आमे सोईकी रहिचु आमर एते क्षय हे गलानी गंगा चली गलानी बेंगल को कृष्णा अछि आंध्र रे आमर बाउंड्री सीमा रेखा संकुचित हेची हबा को लागिची किंतु आमे सोई जाइछु मध्य युगीय निद्रा रे तेणु जागरण र जो संगीत उठ कंकाल जाग दुर्बल छिडु श्रृंखल आज कौन अच्छी कविता मुझे देखुची जागरण केमिति कविता लेखा हुई दुर्गमगिरी दुर्ग प्राचीर जीर्ण दुआरे बसी डाके तांत्रिक मंत्र साधने जाग्रत पुरवासी पृथ्वीदारी बारवाटी मड़ा उठ उठ चंचल खोरधार शत सैनिक शिर कर उन्नततर उठ कंकाल जाग दुर्बल छिडु श्रृंखल आजी उठुगत गौरव हृत गौरव राजी दुर्गमगिरी दुर्ग प्राचीर जीर्ण दुआरे बसी गोटे कौन बारवाटी कथा कहते दुर्गमगिरी दुर्ग प्राचीर जीर्ण भंगा गढ़ा सब भांगी जाइए गोटे मांत्रिक तांत्रिक टे बसी डाके तांत्रिक मंत्र साधन जाग्रत पुरवासी हे पुरवासी गण उठ पृथ्वीदारी बारवाटी मड़ा बारवाटी कौन बारवाटी है आमर मिलिटारी स्ट्रेंथ प्रतीक ता तले जो बारवाटी दुर्ग तले जो मड़ा मैंने बारवाटी स्टेडियम नुहे हो पिला माने स्टेडियम टार एपाक अच्छी बारवाटी दुर्ग तुम गले बारवाटी दुर्ग देखा पार पृथ्वीदारी बारवाटी मड़ा उठ उठ चंचल पृथ्वी को भेद कर जो मड़ा मड़ा माने पृथ्वी भितर माटी भितर रही फटई दिया से पृथ्वी माटी को बाहरी आस खोरधार शत सैनिक शिर कर उन्नतर खोरधार जो पाइक माने जो माने ओडिया वीरत्वर प्रतीक खोरधार शत सैनिक शिर तमे माने मध्य उठ कौन जाग्रत कर उठ कंकाल हे कंकाल माने जो माने माटी भीतर अच्छे उठ छिडु श्रृंखल तमर जो बंधा है श्रृंखल छिड़ई दियो छिडु श्रृंखल जाग दुर्बल आजी उठु कत गौरव तुमर जागरण सहित आमर गौरव जो पूर्व गौरव जागी उठू हृत गौरव जो गौरव हजि जाइए जागी उठू मृत गौरव जो गौरवटा मृत हो जाए पुणी पुनर्जीवन पाऊ तेणु मोर कहवा कथा ए प्रकार जो जागरण सबूर लेखा एगुड़ा प्राण रे उन्मादना सृष्टि करे प्राण भितर लोक प्राण भितर उन्मादना देश पाई जाति पाई किछि करिबा को प्रेरणा दिए एगुड़ा को पढ़िले तो कहे ना जाति जे कौन ए जातिर भी गोटे जीवन अच्छी से माने लोक मानक देखई देले जे कौन ये पाई स्वाधीनता संग्राम पाई जातीयतावाद आसिले जातीय जीवन आमर दृढ़ीभूत हुई जातिर गोटे जीवन अच्छी कौन लिखिले मधुबाबू निजर जीवन जाति को अर्पण कले मिले जाति प्राण जातीय जीवन न मिलिब कले हाटे बाटे अन्वेषण एई सम्मिलनी उत्कल सम्मिलनी जाति प्राण सिंधु कोटि प्राण बिंदु धरे तोर प्राण बिंदु मिसाई दे भाई देई पड़ी सिंधु नीरे
ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଧରଣୀ ଫାଟିବ ଉଠିବେ ସହସ୍ର ଭୁଜା। କିଏ ସହସ୍ର ଭୁଜା? ଉତ୍କଳ ମାତାର ସହସ୍ର ଭୁଜା। ସେହି ତୋର ମାତା ସେହି ତୋର ପିତା କର ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତ ସେ କାହିଁକି ଗଠନ କରିଥିଲେ? 1903 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛି ସେଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଜାତୀୟ ଜୀବନ। ନିଜର ଜୀବନ ସିନା ଆମେ ଜାତି ପାଇଁ ଦେଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ନ ମିଳିବ। ନିଜର ଜୀବନ ଜାତିକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ମିଳେ ଜାତି ପ୍ରାଣ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ତାହେଲେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ତାମାନେ ନିଜକୁ ଜାତି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବ। এই ସମ୍ମିଳନୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଛି ତମମାନେ ଯୋଗଦାନ କର। ଏବଂ ଏଥିରୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା? ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ, ସାରା ଉତ୍କଳ ଜାତି ହେଲା ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ। କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ମିଶାଇ ଦେବା କୋଉଥିରେ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ରୂପକ ସିନ୍ଧୁରେ। ତାହେଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଧରଣୀ ଫାଟିବ ଉତ୍କଳ ମାତା ଭୂମିରୁ ବାହାରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପନା, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। এইসব চিন্তাধারা মাধ্যমে দিস ইজ কল্ড ন্যাশনালিস্ট লিটারেচর। ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଯେ ନିଜ ଜାତିର ଇତିହାସ ନିଜ ଜାତିର ଗୌରବକୁ ସବୁ ଏଇ ଲେଖକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପଢ଼ିଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛୁ କାହାକୁ? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପରେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଆନ ମେଥଡ଼ ତାକୁ ପଢ଼ିଲୁ। ତାପରେ ପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ? ତା ଆଗରୁ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଲୁ କ'ଣ ନା ତା ଆଗରୁ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଫୁରଣ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରି ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆସିବି। ଦ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା, ସେଇ ଗ୍ରୁପଟି ହେଲା ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୁଁ ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ କହିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ତମକୁ କୁହେ କ'ଣ ବାମପନ୍ଥୀ? ଦିଟା ଆମର ହାତ ଦିଟା ଗୋଡ଼, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଡାହାଣ ହାତ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ବାମ ହାତ। ତମେ ଦେଖିବ ଆମେ କହୁଛୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଡାହାଣପନ୍ଥୀ। କ'ଣ ୟା ଅର୍ଥ? ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଫେରେଇ ନେଇଯିବି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସମୟକୁ। 1789 in the history, political history, এই ବର୍ଷଟି ଗୋଟିଏ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବର୍ଷ। କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍। ତେଣୁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେବେ? 1799ରେ। ତମେ ମୋତେ ପଚାରିବ ସେଟା ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ୟାର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଇଏ ହେଲା ନା ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଆମେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡିଂ ଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ବିଭାଜକ ରେଖା କରିଦେଇପାରିବା। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଆଗରୁ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମାଜବାଦ, ତମର ଲିବର୍ଟି, ଲିବର୍ଟି, ମୁକ୍ତି, ସାମ୍ୟ ଏସବୁ ଧାରଣା ନଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରାଜାକାଳିଆ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଥିରେ କୌଣସି ଭାବରେ ତମେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଯେତେବେଳେ କାରଣ ପଢ଼ୁଛ ଦେଖୁଛ ଯେ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ନିପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି କର ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଆଗରୁ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରଣା ଆସିଲା। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରେ ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ତିନିଟି ଆଦର୍ଶ ଆସିଲା। ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, ସମ୍ବିଧାନ ଆସିଲା, ଏସବୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଅନେକ ନୂଆ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା।
ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରେ ଯେତେବେଳେ ତମର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ ସେଟା ବହୁ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ବା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଗଢ଼ିଲେ ସେମାନେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା the work of the assembly will be to draft a constitution for France। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କଲେ। ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ବସିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଲା ମୁଁ ହେଲି ଧର କ'ଣ ତ ସ୍ପିକର ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା କୁହ ତମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁହ ବସୁଛନ୍ତି ସ୍ପିକର। ତମେ ମାର୍କ କରିବ ସ୍ପିକରଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ସବୁବେଳେ ମେଜରିଟି ପାର୍ଟି ବସନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ସେମାନେ ବସିଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ, ସେମାନେ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଦ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ମେଜରିଟି ପାର୍ଟିକୁ ସେଇଠି ବସିକି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତମର ବାମ ପଟରେ ବସିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି ବସିବେ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗରେ, ତମର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ପାର୍ଟି ବସିବେ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗରେ, ମଝିରେ ବସିବେ କୋଉମାନେ ସେଣ୍ଟର ପାର୍ଟି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପାଖ ନୁହନ୍ତି କି ସେ ପାଖ ନୁହନ୍ତି। ଆମର କଥା ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ମାନେ ବସିଲେ ବାଁ ପାଖରେ ତା ପରଠାରୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ଫ୍ରାନ୍ସ ତମର ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଦ ମେଜରିଟି ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ଜିରାଣ୍ଡିନ୍ସ ଜ୍ୟାକୋବିନ୍ସ ସବୁ ଆସିଲେ। ଦ ମେଜରିଟି ପାର୍ଟି ବସିଲେ ଅନ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିକର, ଦ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ସେଟ୍ ଅନ୍ ଦି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିକର। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ, ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ କେମିତି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ? ଆମର ତମେ କହିବ ଭାରତରେ ତ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା, ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଥାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଲେଫ୍ଟ ପାର୍ଟି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର କେମିତି ଭାରତରେ କେମିତି ଆସିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ଆସିଲା? ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା with the development of modern industries ଏବଂ the impact of socialist revolution in Russia। ତମର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ୟୁରୋପରେ, ତାପରେ ବହୁ ପରେ ଆମର ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଧ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଭାରତରେ କିଛି କିଛି ଆସିଗଲାଣି କ'ଣ ଶିଳ୍ପ ଆସିଗଲାଣି। ଶିଳ୍ପ ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମେନଲି କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ବମ୍ବେ, କଲକାତା, ମାଡ୍ରାସ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ ଆଧୁନିକ ନାମ। ଏବଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଲେ ତମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ସବୁ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ, ତମେ ପଢିବ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ୟା ପର ୟୁନିଟ୍ରେ। ସେଇ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାମପନ୍ଥୀ ପାର୍ଟି ବା ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏତେ ସଚେତନ ନଥିଲେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରଷିଆରେ ତମର ହେଲା ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଜମର ବିଜୟ ଘଟିଲା, ରଷିଆରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀର ଶାସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଲୋପ କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1914ରୁ 1919 ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ତାରି ଭିତରେ ରଷିଆରେ ହେଲା କ'ଣ ନା 1917ରେ ବଲସେଭିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ରଷିଆ ତ ନିଜକୁ ଓହରେଇ ଆଣିଲା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କଲା, ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ବ୍ରେଷ୍ଟ-ଲିଟୋଭସ୍କ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ରହିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୋର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, କାରଣ କମ୍ୟୁନିଜମର ବିଜୟ ଘଟିଛି, ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିଲୟ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ବଲସେଭିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ମାନବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରୟ
ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି କୋଉଠି କିଏ ସେ ମାନବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ରୟ ନା ସିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ତାପରେ ରିସିଭ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଭ୍ରମଣ କରି ମାଲୟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଇଣ୍ଡୋ ଚାଇନା ଫିଲିପାଇନ୍ସ କୋରିଆ ଜାପାନ ଚାଇନା ହେଇକି ସେ ୟୁଏସ୍ଏରେ ରହିଲେ ଏବଂ ୟୁଏସ୍ଏରେ ରହିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସ ସାହିତ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଜମ ବା ସମାଜବାଦୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ବହୁ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ସେ କ୍ରମଶଃ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସମାଜବାଦ ବା କମ୍ୟୁନିଜମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକୃଷ୍ଟତା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଜମ ଯେ ଖାଲି ରଷିଆରେ ନୁହଁ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆସିଯିବ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ସିଏ ଯାହା ହଉ ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା 1920ରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ ଦ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମନେ ରଖ ଭାରତରେ ନୁହଁ 1920 ମସିହାରେ ଏମ୍.ଏନ୍. ରାୟ ମାନବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ରାୟ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ତାସ୍କେଣ୍ଟ a place in Russia he now established ଯୋଉଠି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ତାସ୍କେଣ୍ଟରେ ସେଇଠି ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ କ'ଣ ନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଠି କଲେ ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ କଲେ ସେଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ କଲେ ନା ସେଠି ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ସ୍କୁଲ ବି କଲେ ସେଠି ମିଲିଟାରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ତାସ୍କେଣ୍ଟଟା ତମର ପାଖାପାଖି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ତମର ରଷିଆ ବର୍ଡର ସେଇ ଏରିଆରେ ତାପରେ ସେଠି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରିଜ୍ ଲାଇକ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଭୂପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ଆଉ ତମର ବରକତୁଲ୍ଲା ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ହୁ ୱେର୍ ୱାର୍କିଂ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମାନେ ବି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଆମର ଦେଶରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଶ୍ରୀପଦ ଅମୃତ ଡାଙ୍ଗେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାସିକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ବମ୍ବେରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କ'ଣ ସଂଘ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲେ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଜର୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ବାହାର କଲେ 1922ରେ ଦ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ଯେ କେବେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ 1924ରେ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଲେବର ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଲେବର ପାର୍ଟି ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମାଡ୍ରାସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆସିଗଲା ଲେବର କିଷାନ ପାର୍ଟି ବେଙ୍ଗଲରେ ଆସିଗଲା ଲେବର ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଅର୍ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ପାର୍ଟି ତାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ନା କାଜୀ ନଜରୁଲ ଇସଲାମ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ବେଶୀ ଭାବରେ କହିଲି ସେ ଜଣେ ହାବିଲଦାର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିପ୍ଳବୀ କବି ନଜରୁଲ ସେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ରାଇଟିଂ ସବୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ମାନେ ଚେତନାର ଉଦ୍ଗୀରଣ ଘଟେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇଂରେଜ ଶାସନ ଭିତରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷୀ ଲେଖା ସବୁ ତାଙ୍କର ଏଥିରୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଦି ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ଶାଖା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1914ରେ ଭାରତ ବାହାରେ ହେଇଛି ତମର ହେଲା କ'ଣ ନା 1924ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କାନପୁରରେ ସତ୍ୟଭକ୍ତ he now formed the Indian Communist Party along with the other members like Nalini Gupta, Muzaffar Ahmed ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା complete independence, reorganization of Indian society on the basis of common ownership ସର୍ବହରାଙ୍କର ସବୁ ଓନରସିପ୍ ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜମି ବଣ୍ଟନ ବେସାହାରାକୁ ସାହାରା ସବୁ ଇଏ and the control of the means of production and distribution ଯୋଉଟା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସେ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର କ'ଣ ଥିଲା ଆଇଡିଓଲୋଜି ନା ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି କହୁଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା
ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେହେତୁ ଭାରତରେ କମ୍ୟୁନିଜମ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠୁଛି, ରଷିଆ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସରକାର ଆସିଲାଣି, ଆମ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇଯିବ, ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏତିକି ରକମ ତାର ଶ୍ରମିକ ଏ ମିରଟରେ ସେମିତି ଆସିଲା। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା? abolition of ଜମିଦାରୀ। ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। abolition of ଜମିଦାରୀ, establishment of agricultural banks, 8-hour working day, minimum wages for the industrial workers, abolition of princely orders ଏବଂ national independence। ତେଣୁ in 1928 କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଲା କଲିକତାରେ କନଫରେନ୍ସ। ସୋହନ ସିଂ ଜୋଶ ସିଏ ଥିଲେ ଏଇ କନଫରେନ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତମର ହେଲା ଏଇ କନଫରେନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ହେଲେ କନଫରେନ୍ସ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଯେ ତମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ହାତ ମିଳାଅ। ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା 1934 ବେଳକୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ସୋଲାପୁର, ନାଗପୁର, ବମ୍ବେରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିଂସାବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାଳେ କମ୍ୟୁନିଜମ ଏଠି ଆସିଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଳି British government it now established ban on communist party in 1934। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କଲେ ଆମ ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରହିକି ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇ କଂଗ୍ରେସର ଯଦି ଆମେମାନେ କାମ କରିବା ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ପଦ୍ଧତିରେ, ହୁଏତ ସଫଳତା ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଦ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଡ୍ ଅନ୍ ଦେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ମୋର ଅର୍ ଲେସ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ଏ କନସିଡରେବୁଲ ସେକ୍ସନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆଲ ପ୍ରତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆଲ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଟାଣି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କୋଉମାନେ ଟାଣି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଅଚ୍ୟୁତ ପଟବର୍ଦ୍ଧନ, ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ, ଏଇମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା in 1934 after the suspension of civil disobedience movement ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, the socialist within the Congress who believed in the ideology of Marxist idea like communists, but here we find out ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ କିଏ ଥିଲେ, the young socialists like Jay Prakash Narayan, Achyut Patwardhan, M.R. Masani, N.G. Gore, S.M. Joshi, M.L. Natwala, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ତେଣୁ 1914ରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି କେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଲା, ଯାହାର ବେଶୀ ଭାବରେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କିଏ ନା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ। ଏମାନେ ଭାରି କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଟିକେ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ାରେ କଂଗ୍ରେସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁନଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଉ ଯେଉଁଟାରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ମାନେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଥିଲା ବେଶୀ ଉଗ୍ର, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମୋର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନାଁଟା ରହିଛି,
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आइला एटा गोटे लेफ्ट विंग एटा डाहाणपंथी चिंताधारा नुह वामपंथी चिंताधारा मन रख ए कांग्रेस सोशलिस्ट माने जेतेबेले ओडिशा परिप्रेक्षी रे भारत छाड़ आंदोलन जेतेबेले सब कांग्रेस नेता माने सेटा तो थिला कांग्रेस आंदोलन सब कांग्रेस नेता माने जेतेबेले जेल को गले मु दी जण को ना कहितली तुमको सुरेंद्रनाथ द्विवेदी और मालती चौधरी कांग्रेस सोशलिस्ट से माने पूरा लुचि गले से माने गुप्त रे रहिले जे हम बाहर को आसिला हम भी गिरफ हो जीवु किंतु लोक मानक तो दिग्दर्शन दबा दरकार तेणु लोक मानक दिग्दर्शन दबार लक्ष्य रे से माने गुप्त भाव रे रही जो निर्देश दउथिले विभिन्न कर्मी मानक माध्यरे लोक माने सेटा को फॉलो करथिले तेणु आमे वर्तमान देखुछु जे राजनैतिक क्षेत्र रे 1900 भारत वर्ष रे एटा खाली ओडिसा रे नो मु जो तुमको जो नाटा कहली जे राम मनोहर लोहिया दिल्ली रे गोटे हॉस्पिटल अछि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से हेले उत्तर प्रदेश रो मारवाड़ी फैमिली रो तांकर जो जर्नल थिला कांग्रेस सोशलिस्ट तांकर जर्नल थिला परवर्ती समय से कांग्रेस सोशलिस्ट बापरे दैट बिकेम द ऑफिशियल माउथपीस ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तांको दलर भी सेटा मुखपत्र हे गला तमरो जो जयप्रकाश नारायण जे बिहार रो से कौन कले ना सी जेतोले आसिले ही आइडिया बॉम्बे रे बेसी इंडस्ट्री टा थिला बाकी तमरा कलिकता हो बा तमरा कलकत्ता ये परवर्ती समय आसीबा ट्रेड यूनियन तमे देखिबा जूट मिल गुडा कलकत्ता रे मद्रास रे एई तीनटा तो कोन इन भारत रे तो एते शिल्प नथिला अल्प शिल्प किंतु सेते बेल को हमर आरंभ हो गेलानी बॉम्बे रे तेनु आमे माने देखुछु कोन ना आमे माने देखुछु जे दिस लेफ्ट विंग हमर कोन कले the Congress Socialist Party से माने कौन थिला the program of action तांकर program of action थिला abolition of compensation of princes and landlords and all other classes of exploiters इंग्रेज सरकार जो पेंशन एंड कंपेंसेशन दौचंती ए जो जमीदार मानकू आ जो सब शोषणकारी मानकू सेटा को बंद करा जाऊ redistribution of lands among the peasants तापरे ट्रांसफर ऑफ ऑल द पावर काहाकू तमे पावर दबो आमे जे स्वाधीनता हले टू द मासेस साधारण लोकों को तमे दियो कोन दियो साधारण लोकों को क्षमता दियो तापरला डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ अंडर द प्लान एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट वर्तमान सरकार अधिक नियंत्रण रे रहिबो अर्थनीति रो अवस्था तापरे कोन हेबो लिक्विडेशन ऑफ द डेट्स ऑफ द peasants and the workers कृषक और श्रमिक मानकर सब जो ऋण अछि ताको मौकूफ करा जाऊ तापरे the state shall not make any differences between the sexes नारी पुरुष भितरे लिंगगत पार्थक्य रखंतु नाही adult franchise should be the functional basis एडल्ट फ्रेंचाइज समस्त आम जो मैंने काम करूँ एडल्ट फ्रेंचाइज है भोट अधिकार से बेसिस रे काम हम आम मैंने देखुचु कौन ना कांग्रेस सोशलिस्ट फॉलोड द 3 लाइन्स ऑफ एक्टिविटी तांकर दीटा ऑब्जेक्ट थिला गोटे हला इंडिपेंडेंस आ ता संगे हला सोशलिज्म so inside congress जेतबेले से माने अछंती they worked out nationalist programs of the congress as congressmen आमे कांग्रेस लोक कांग्रेस जो हमकु दउची प्रोग्राम करिबा पई आमे सेटा करिवु जोति पई कि से माने सपोर्ट करथिले आउटसाइड कांग्रेस they mobilized the workers peasants students intelligentsia youth and women for the cause of socialism they also wanted to bring a correlation between communist socialism and that of Congress activities. तापरे कौन है the impact of Congress socialist कौन है हमें देखो ना Congress socialist
played an important role in the Kisan movement. या ପରେ ପରେ ତମର ଆସିଯିବ ତମର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟରେ ଦ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ପିଜେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପିଜେଣ୍ଟ ମାନେ କିସାନ କୃଷକ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଦ କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ତାଙ୍କର वी आर नाउ मेकिंग एन असेसमेंट ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟସ୍ ଅଫ ରାଙ୍ଗା ଏନଜି ରାଙ୍ଗା ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିର ସ୍ୱାମୀ ସହଜାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ এই স্বামী এইମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିସାନ ସଭା ୱିଲ୍ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ତମେ ଦେଖ ଆମେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏମାନଙ୍କର ବି କେତେ ଅବଦାନ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ were within the Congress ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାକୁ ମାନୁଥିଲେ ତା ଛଡ଼ା ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆଲଟା ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରସୂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କୌଣସି ଗୁଣରେ ନ୍ୟୁନ ନଥିଲା ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଇଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟିରେ ବି 3 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଅଚ୍ୟୁତ ପଟ୍ଟବର୍ଦ୍ଧନ ଆଣ୍ଡ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 4 ଜଣ ଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ ଏଇଠି ଆସିଯାଉଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅପୋଜିସନ୍ ତେଣୁ ସବୁ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ବା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଦେ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ ଏମାନେ ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପୋଜିଟ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଦ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ owed its origin and growth to the development of modern industries, working class movement, and the impact of Bolshevik movement in Bolshevik revolution in Russia. ରଷିଆରେ ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନଟା 1917ରେ ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2 ଗ୍ରୁପ୍ସ ଦ ବଲସେଭିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି ମେନସେଭିକ୍ସ କିନ୍ତୁ ବଲସେଭିକ୍ ଗ୍ରୁପ ସେଇମାନେ ହିଁ carried out the revolution এবং carried out the revolution they came out successful সেটাକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ରଷିଆନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବି କୁହାଯାଏ ତା ସହିତ ବଲସେଭିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବି କୁହାଯାଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା 1920ରେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ M.N. Rai and Indian Marxists though there were a number of Marxist group in India 1920 the Communist Party of India formally started a conference in the year 1925 ତେଣୁ First Communist Party of India, it came into existence in 1920, but it was outside India. It was created by Manavendranath Roy, M.N. Roy at Tashkent in Russia. But actually the Communist Party of India, jara All India Conference ta heitila 1925 re ta agru mu jo katha ta कहली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास से समय जो ब्रिटिश नाटा थिला मुंबई चेन्नई कोलकाता सेठी से माने ताकर ब्रांच ग्रुप थिला तापरे गोटे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हैला एवं कम्युनिस्ट पार्टी एम डेट ताकर एम थिला दुई प्रकार twofold one was the independence of the country another was the establishment of the government of the workers and the peasants like that of in Russia Russia रे जेमिति सर्वहरांकर शासन आसीची dictatorship of the proletariat माने it is a Russian term proletariat कहबो नै proletariat means सर्वहरांकर शासन तेणु से जो सर्वहरा the neglected group the exploited group the oppressed group of the society जो माने कि सब अधिकार सब सुयोग सुविधा रो एते दिन वंचित हे कि रहि छथि the time has come सेही मानकर शासन प्रतिष्ठा हबो एटा थिला कम्युनिज्म रो लक्ष्य सेही पई रशिया रे कम्युनिज्म आस्तिला एवं the communism in India also aimed at
The same thing ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି 1934 the leftist congressmen ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ as a wing as a part of the congress ସେଟା ତମର ରହିଲା as a part of the congress ସେଟା ତମର ରହିଲା ଏବଂ they organized the movement of the workers and the peasants and they carried on movements for the abolition of a princely order landlordism zamindars etc. This movement resulted in the adoption of the programs for the development of the ୟାଙ୍କର ଏମାନେ ଆସିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ୱାର୍କର ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଆମେ ଆମର କର୍ମସୂଚୀରେ କ'ଣ ନେବା ଯଥେଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମସୂଚୀରେ ତମର ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସର ଆଫେୟାର୍ସରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଲୋକ ଦେଖା ମାନେ ଆଖି ଦୃଶିଆ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ଦେୟାର କେମ୍ ଏ ଟର୍ନ ଇନ୍ ଦ ଟାଇଡ୍ so there came a turn in the tide ଆଜି ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେଲି the growth of left wing in the government and the development of nationalist literature coming classରେ ଆମେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା growth of trade union and peasant movements ସେମାନେ ବି they also constitute a very valuable part of the Indian